یہاں سے یہ پڑھنا ہے ہمیں ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر. ہاں ہاں چھوڑو اب ابھی بعد میں آپ پریکٹس کرو گے، پہلے یہ سنو اس کی میننگ. ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر، جب کہ وہ اپنے ہوم پہ مطلب تھوڑا بڑا ہو گیا. لوئس ٹرائی ٹو ہیلپ ہز فادر ان دا ہارنس شاپ. اس نے اس کو جو وہ ہارنس بناتا تھا ساز گوڈوں کا، تو اس شاپ میں اس نے اپنے باپ کی ہیلپ کرنی شروع کی. ہینڈلنگ دا ٹولز اینڈ بٹس آف لیدر، جو وہ وہاں پر وہ سامان اس کو ہینڈل کر رہا تھا. لوئس فنگرز گریو نمبل اینڈ سنر، اس کی جو مطلب لمبس تھے، جو فنگرز تھے اس کے، وہ مطلب بہت مضبوط ہو گئی. ہز ہیئرنگ بیکیم ویری کین، اور اس کی جو کہ کیونکہ وہ اندھا تھا، اس کی ہیئرنگ بیکیم ویری کین. اس کی جو مطلب ہیئرنگ تھی، سننا اس کے کانوں کا، وہ بہت ہی اچھا ہو گیا. آل دا ولیج اسکول ہز ٹیچر، جو وہاں پر ایٹ دا ولیج اسکول ہز جو اس کا ٹیچر تھا، واز امیزڈ، وہ حیران رہ گیا. ایٹ ہاؤ ویل لوئس لرنڈ بائی ایئر اینڈ میموری، وہ کیسے مطلب اس کی یاداشت اور جو وہ سن رہا تھا اس سے وہ مطلب یاد کر رہا تھا، میموری کر رہا تھا. ٹھیک ہے. یٹ ہی واز انہیپی، ابھی تو وہ ناخوش تھا. فار لوئس وانٹیڈ ٹو لرن ٹو ریڈ، وہ چاہتا تھا کہ لوئس لرن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ لائک ادر چلڈرن. دوسرے بچوں کے جو استاد تھا، وہ چاہتا تھا کہ لوئس بھی دوسرے بچوں کے ہمراہ مطلب اچھی طرح سے پڑھے. اینڈ ہی نیو ہی کوڈ ناٹ، وہ جانتا تھا کہ وہ نہیں پڑھے گا کیونکہ وہ اندھا تھا. دین اٹ سو ہیپنڈ، مگر اس نے محنت کی، وہ بن گیا، وہ ایسا ہوا کہ اس نے پڑھا. دیٹ دا اسکول ماسٹر ہرڈ آف اے اسکول ان پیرس، اس جو استاد تھا اس نے ایک اسکول کا نام سنا جو پیرس میں تھا. اس کا نام تھا کالڈ رائل انسٹیٹیوٹ، اس کا نام رائل انسٹیٹیوٹ تھا فار دا ینگ بلائنڈ، جو اندھوں کے لیے تھا، فار دا ینگ بلائنڈ تھا. He got Lois admitted into his in this institute. اس نے اس کا ایڈمیشن، کس نے، استاد نے اس کا ایڈمیشن وہاں کرایا. Where he learned to play the piano، وہاں پر وہ کیا سیکھ رہا تھا، پیانو اس نے سیکھا ہے وہاں، مطلب چلانا. اینڈ سیلو ایکسپرٹلی، اور سیلو، ٹھیک ہے، پیانو اور سیلو اس نے ایکسپرٹلی اچھے طریقے سے، اچھے ہنر سے اس نے وہ سیکھا. لوئس گریجویٹڈ فرام دا انسٹیٹیوٹ آفٹر 8 years، اس نے وہاں سے گریجویشن کی ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں سے 8 سالوں کے بعد. دین دا انسٹیٹیوٹ اپوائنٹڈ ہم ایز اے ٹیچر، تب وہ وہاں پر ہی اسی سکول میں، رائل انسٹیٹیوٹ میں، وہاں پر ٹیچر مطلب لگ گیا، اپوائنٹمنٹ اس کی وہاں پر ہی ایز ٹیچر ہوئی ہے. آف دا بلائنڈ چلڈرن کے لیے. فار دا ریسٹ آف ہز لائف ہی ڈیوٹیڈ ہمسیلف ٹو ٹیچنگ اینڈ ہیلپنگ دا بلائنڈ. تو اس کے بعد فار دا ریسٹ آف، جو اس کی باقی زندگی تھی، اس نے اس کو ڈیووٹ کیا، اس نے اس کو مہیا کیا، ڈیووٹیڈ ہم سیلف ٹو ٹیچنگ اینڈ ہیلپنگ دا بلائنڈ. تو اس نے وہ ساری جو اپنی زندگی تھی، وہ اس نے اسی کے لیے وقف کی ہے، بلائنڈز کو ہیلپ کرنے میں اور ان کو سکھانے کے لیے، ٹیچنگ کے لیے وہ ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، ایک اور یہ کریں گے. ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر، لوئس ٹرائیڈ ٹو ہیلپ ہز فادر ان دا ہارنس شاپ. ذرا میرے ساتھ پڑھو ایک لائن. شاپ ایٹ ہوم ایز ہی گریو اولڈر، لوئس ٹرائیڈ ٹو ہیلپ ہز فادر ان دا ہارنس شاپ. شاباش. ہینڈلنگ
tools and bits of leather, handling tools and bits of leather, light finger, grill, nibble and strong. High the tools and bits of leather, Lois finger, grill, nibble and strong. जरा पढ़ो. Bias, force, grill, nimble and strong. हाँ. His hearing became very keen. At the village school, his teacher was amazed. His teacher was amazed at how well Lois learned by ear and memory. Ear and memory. ठीक है. तो यहाँ से ये जो वर्ड्स कुछ है इनकी आप ड्रिल करो. ठीक है ना. निम्बल NIMB अंडरलाइन करो इनको. निम्बल. हाँ जो डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है. अमेज्ड. शाबाश. मेमोरी तो पता है आपको. ठीक है ना. यहाँ पर मेमोरी है. ठीक है ये पता है. Unhappy. Yet for Lois wanted to learn to read and write like children. He knew he could not. He then it so happened लिखो. Happened underline करो. Happened. What is this? Happened. हाँ. आगे आगे जाकर देखो कोई और मत है. ये पढ़ो. Royal Institute for the Young Blind. What is this? Royal Blind. हाँ. एडमिटेड तो पता है आपको. ADMITTED. एडमिटेड इनटू दिस इंस्टीट्यूट. ठीक है ना. इनकी भी स्पेलिंग लर्न करना. इंस्टीट्यूट की, एडमिटेड की. हाँ. लर्नड. पियानो. व्हाट इज दिस? दिस इज अ इंस्ट्रूमेंट. दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. पियानो एंड सेलो. ग्रेजुएटेड. हाँ ग्रेजुएटेड अंडरलाइन करो. शाबाश. ग्रेजुएटेड. हाँ चलो चलो चलो. अपॉइंटेड लिखो. APPOINT. अपॉइंटेड होता है जब किसी को कोई नौकरी लग जाता है. ठीक है ना. ऑफिस में किसी में. हाँ. अपॉइंटेड हिम एज टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन. डिवोटेड करो अंडरलाइन. Devoted himself to the teaching and helping the blind. Devoted. अब आगे जाके हम पढ़ेंगे. ठीक है ना. अब इसकी और की मतलब ये तो जरा इसको एक और ये देखो. ये पहले पहले फिर से पढ़ो. ये क्या. व्हाट इज दिस वर्ड? निम्बल. शाबाश. अमेजिंग. शाबाश. हैपनेड. हैपनेड. एडमिटेड. इंस्टीट्यूट. ग्रेजुएटेड. पियानो. पियानो एंड द सेलो. शाबाश. पियानो. फिर पढ़ो. पियानो एंड सेलो. अपॉइंटेड. शाबाश. अब मुझे बताओ उसने कितने सालों के बाद ग्रेजुएशन की है. 8 सालों के बाद उस स्कूल से उसने वहां उसको उस स्कूल में किसने एडमिट कराया था? शाबाश. उसके. शाबाश. टीचर ने. गुड. शाबाश. उसके टीचर ने. शाबाश. तो उसने फिर क्या उधर की है? ग्रेजुएशन की है. ठीक है ना. कंप्लीट. ग्रेजुएशन किया कंप्लीट आफ्टर 8 years. तो वहां पर वो फिर क्या लगा उसी स्कूल में?
वहां पर वो टीचर लग गया, म्यूजिकल टीचर क्या लग गया, क्या लग गया bro? हाँ वहां पर भी उसकी अपॉइंटमेंट कहाँ हुई, वहां पर ही हुई, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे। एट अबाउट टाइम लॉइस, आगे पढ़ेंगे। एट अबाउट द टाइम लॉइस ब्रेली केम टू द इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट फाउंडर, जब भी वो एट अबाउट द टाइम लॉयड बैली केम टू द इंस्टीट्यूट, जब वो इंस्टीट्यूट आ गया, ये किसका पास्ट टेंस है, केम, शाबाश, कमान, बसीरत, कमान, हाँ भूल गई, कम का, कम, केम, कम, फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम, एंड थर्ड फॉर्म कम, ठीक है ना, कम, केम, कम, ये पता नहीं है, ये सेकंड फॉर्म है उसका, पास्ट टेंस में है स्टोरी। द इंस्टीट्यूट फाउंडर, जो इंस्टीट्यूट का फाउंडर था उसका नाम था वेलिंगटन, वेलिंगटन हवे, हैड डेवलप्ड, उसने डेवलप किया था, अ न्यू वे ऑफ रीडिंग, एक नया तरीका उसने निकाला था, फॉर द ब्लाइंड, ब्लाइंड के लिए, ठीक है। इन दिस वे द लेटर्स वर एम्बोस्ड, वहां पर लेटर्स को एम्बोस किया जाता था, एम्बोस मीन्स जैसे हमारे आपने देखे हैं मतलब सील जो स्टैंप होती है ना स्कूल्स में, स्कूल में स्टैंप होती है ना हेडमास्टर की, उसमें जो वो उससे वो कैसे सील पड़ती है, उसके जो हरूफ है ना, जो लेटर्स है उस पे एम्बोस किए जाते हैं, उसको एम्बोस बोलते हैं, ठीक है ना, एम्बोस्ड, दैट, इसको भी अंडरलाइन करो, एम्बोस को, एम्बोस्ड, एम्बोस्ड, ठीक है। हाँ, अब embossed, that is raised on the other side of the heavy paper so that the blind person could trace their shape with his fingers, तो उनको एम्बोस किया जाता है लेटर्स को, ठीक है ना, वर्ड्स को, ऑन द अदर साइड ऑफ द हेवी पेपर, हेवी पेपर पे, सो दैट ब्लाइंड पर्सन कुड ट्रेस, वो उसको हाथों से मतलब मनथन ऐसे वो ऐसे करते हैं, ट्रेस करते हैं कि ये क्या पढ़ा, ये पर्सन है, दिस इज एम्बोस्ड, दिस इज गुड, ऐसे वो महसूस करते हैं वो, ठीक है ना, वो फील करते हैं ये दिस इज दिस वर्ड, ट्रेस देयर शेप विद हिज फिंगर्स, वो ऐसे ही करते हैं, ठीक है, यहाँ तक कशिर पे सारुंग छुना, लॉयस वुड ट्रेस ईच लेटर ओवर एंड ओवर अगेन, लॉयस यही ट्रेस कर रहा था अगेन एंड अगेन, आई विल लर्न टू रीड, मैं ये सीखूंगा पढ़ना, ही सेड डिटर्मिनेटली, उसने मतलब अच्छे तेरी यानी कि डिटर्मिनेट यानी कि बहुत, वो डिटर्मिन था, उसको मुसम्मम इरादा था कि मैं सीखूं, आई विल लर्न टू रीड, ही सेड डिटर्मिनेटली, ये व्हाट इज दिस वर्ड, ये इसको पढ़ो, डिटर्मिनेटली, डिटर्मिनेटली, डिटर्मिन, ठीक है ना, डिटर्मिनेटली, डिटर्मिनेटली, ठीक है, एंड ही डिड, और उसने, उसने एंड ही डिड, उसने फिर बिल्कुल वो लर्न किए हैं, बट फॉर अ क्विक माइंड लाइक लॉयस ब्रेली दिस वाज मच टू शो अ वे टू रीड, मगर ये क्या, लाइक ब्रेलीज दिस वाज मच टू स्लो अ वे टू रीड, ये लॉयस समझता था कि ये बहुत ही स्लो वे है, ये मतलब ट्रेस करने वर्ड्स फिर सीखना, उसको लगा कि मतलब ये बहुत लेंथी मेथड है, इसमें टाइम लगता है, इसमें वो मतलब फॉर द लेटर्स हैड टू बी वेरी लार्ज, क्योंकि इसके जो लेटर्स थे, जैसे हमारे इस बुक में लेटर्स बहुत छोटे होते हैं है ना, तो वहां पर इसके बड़े बड़े लेटर बनते हैं, एट लीस्ट एन इंच हाई, 1 इंच हाई होता है ये, उसकी हाइट होती है 1 इंच, सो इवन अ वेरी शॉर्ट स्टोरी वुड फिल मनी हैवी वॉल्यूम्स, और एक जो
छोटी सी स्टोरी वो तो मतलब एक बुक के बराबर बनती है एक स्टोरी। देखो इसमें हमारे बुक में कितने लेसन्स है। अगर हम एक लेसन लेंगे ना, मतलब ब्लाइंड के लिए अगर उन हरूफ से हम बनाएंगे, उन लेटर से बनाएंगे जिनकी हाइट 1 इंच है, तो मुझे लगता है ऐसे बुक्स जो हमारी कैसे की बुक है ना, ऐसे उसमें 5-10 बुक्स लगेंगी, ठीक है ना, एक स्टोरी बनाने में। तो इट वाज ये सोचा किसने, जो लॉयस था उसने सोचा कि ये बहुत मतलब ये तो लेंथी मेथड है, और इसमें बहुत बड़े बड़े किताब बुक्स चाहिए हमें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। Short story would fill many heavy volumes, and a blind child would have to spend, और एक ब्लाइंड चाइल्ड को बहुत उसको स्पेंड करना, उसको खर्च पड़ने लॉन्ग टाइम, उसको लॉन्ग टाइम लगेगा, उसको बहुत टाइम लगेगा, उर्सा लगेगा, डूइंग जस्ट अ लिटिल रीडिंग, एक छोटे से चीज को पढ़ने में, एक छोटे से कॉलम को उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। ये किसने बोला? ये लॉइस ने बोला है, ठीक है ना। उसको मतलब ये महसूस हो गया कि इस ये जो मतलब एम्बोस्ड ये वर्ड्स होते हैं, ये किसने इजाद किया था ये एम्बोस्ड लेटर्स? जो वहां पर फाउंडर था इंस्टीट्यूट का, ठीक है ना, वेलेंटन उसका नाम था। तो उसने वो एम्बोस्ड राइटिंग की थी अंधों के लिए। लेकिन लॉयस ने सोचा कि ये बहुत ही मतलब ये तरीका अच्छा नहीं है, इसमें हमें टाइम लगेगा पढ़ने में, और एक और इसमें बहुत बड़े बुक्स बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये मतलब उसने, तो ये जरा बस 1-2 मिनट इसमें ले लेंगे। तो ये पढ़ो आप, एम्बोस्ड करो, ये अंडरलाइन वर्ड एम्बोस्ड, व्हाट इज दिस? एम फाउंडर ऊपर है, उसके ऊपर फाउंडर, FOUND, और फाउंडर, फाउंडर, ठीक। डेवलप्ड, यहाँ पर एक और वर्ड है डेवलप्ड, डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड। हाँ, ये क्या है? डिटरमिनली, 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 हाँ, इसमें स्पेलिंग याद करना है, डिटरमिनली, ठीक है। तो आई होप मैं कल इसकी जो ये है ना स्पेलिंग है वो मैं कल सुनाऊंगा, इन जो सारे, ये जरा पढ़ो यहाँ पर बेटा, वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स, हाँ ठीक है, शाबाश। बस बाकी तो मुझे लगता है आपको सब आएंगी, ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच।